तो परमेश्वर के प्यारे हो, परमेश्वर सारे को काम लेना चाहते हैं। मेरे को एक एक के परमेश्वर अपने नाम की महिमा चाहते हैं। परमेश्वर कहते कि सारे आओ सारे आओ सारे आओ आन के मेरे नाम की वडाई करो, सारे आन के मेरे गवाह बनो। और गवाह से उदो बनते जो परमेश्वर की गल सुनाते हैं, जो असीं किसी की गल सुनाते हैं तो असीं उहदे गवाह बनते हैं। जो असीं किसी चीज़ की मशहूरी करते हैं तो असीं उस चीज़ के गवाह बनते हैं, उस कंपनी के गवाह बनते हैं। भाई ये वधिया माल आ, सोहना माल आ, वधिया माल आ, टेस्टेड माल आ, लै लो खरीदो ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਬਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर की पवित्र बाणी के विचों पढ़ांगे और उस वचन के उत्ते मनन करांगे। और मैं इसको पहले कि परमेश्वर के कलाम के विच जावां तो मैं पूछना चाहुंदा हां भाई पिछले हफ्ते के विच असीं परमेश्वर की बाणी के विचों की सीखिया सीगा। तो मैनूं उम्मीद है कि कुछ लोगों ने सीखा होगा, सुनिया होगा और अपने दिमाग के विच उसने जमा किया होगा। और जिन्होंने अपने दिमाग में जमा किया होया तो वो अपना हाथ खड़ा करके दस सकते हैं भी पिछले संडे इबादत के विच असीं की प्रचार सुनिया सीगा। उपरांत खड़ा करो भाई। बाकियों को नहीं पता, बाकियों को कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? हालेलुया, क्यों नहीं पता? परमेश्वर की हर बात सानू कहते कि मैं अपने वचन के द्वारा तेन चंगिया करता है। अज असीं चंगे नहीं तो साडी अपनी गलती है, परमेश्वर की कोई गलती नहीं। परमेश्वर पूरा है, परमेश्वर में कोई कमजोरी नहीं, कोई घटी नहीं। अज असीं चंगे नहीं हो रहे, साडी अपनी कमजोरी है। अज तुसीं मेरी तरह या दूसरे लोगों की तरह खड़े होकर गवाही नहीं दे रहे, परमेश्वर की कमजोरी नहीं, तुहाडी अपनी कमजोरी है। तो मैं फिर देखना चाहता कितने लोगों को याद आ, बहुत घट लोग आ जिहड़े वचन को याद रखते हैं। दो इबादतों के विच पिछले एतवार की इबादत और उसको पिछले एतवार की इबादत के विच एक ही विषय पर गल हुई सी और एक ही विषय के उत्ते मैं इन्ना तुहानूं समझाया सीगा। पर तुहाडे पता ही नहीं पल्ले पिया कि जां नहीं पिया, पर फायदा कोई नहीं होया। कई बार आप सोचते हैं भी शायद आप ना परमेश्वर के घर के जा रहे हैं, समा पास करने वास्ते जा रहे हैं, टाइम पास करने जाना जी कोई गल नहीं, उत्थे बैठांगे गल्लां बातां करांगे, सारिआं नूं मिलांगे, जिहड़े भैण भाई सानूं रोज़ मिलदे आ जावांगे और शायद सानूं इदां ही बरकत मिल जाएगी। इदां बरकत नहीं मिलनी। सर्व हालेलुया, हाथों तक बोल हालेलुया। तो असीं अपनी ख्वाहिशां नूं याद रखदे हां। मैनू की लोड़ आ, मेरी मां नूं की लोड़ आ, मेरी मां के फुफड़ नूं की लोड़ आ, भावें बेचारा कबरां च पहुंच गया होवे, फिर भी असीं उहदी लोड़ नूं जानदे हां। यही चीज़ मंगदा चलिया गया, यही चीज़ मंगदा चलिया गया, सारी उम्र पोतरे का मूँह नहीं देखा बेचारे ने। वो सानूं याद रहिंदा आ। 6 दिन पहले प्रचार की होया, वो सानूं याद नहीं रहिंदा। जे बचन नहीं याद रहिंदा तो कभी बच नहीं सकते। कोई जना जिन्होंने याद आ खड़ा होकर उच्ची आवाज़ के नाल, जिन्नी आवाज़ नाल मैं बोलदा उन्नी उच्ची आवाज़ के नाल दसेगा कि पिछले इबादत के विच की मैसेज होया सीगा और किस विषय के उत्ते परमेश्वर का कलाम इस जगह के उत्ते असीं सुनिया सी जां सुनाया सीगा। कोई एक जना खड़ा होकर दसेगा। सुन लिया कि ने सुनिया? कोई होर त्याग खड़ा कर दो। भैन ने नहीं सुनिया? खुदा तुहानूं बरकत देवे। इस भैन ने दसिया पिछले एतवार को जो असीं वचन सुनिया सीगा, परमेश्वर के दास ने दसिया सीगा कि साडी जीव के वस विच ही सारा, साडी जीव के वस विच ही आ सारा कुछ। वो सानूं पता लग रहा कि नहीं कि असीं अपनी जीवन इस्तेमाल कर रहे हैं, किधर नूं कर रहे हैं। परमेश्वर के कलाम को बोलण के लिए, परमेश्वर के कलाम को रिपीट करने के लिए इस जीवन को वरत रहे हैं कि जां अपने घरेलू मसले के लिए अपनी जीवन को वरते जाते हैं। परमेश्वर के प्यारे हो,
ਇਹ ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਸਰਬ ਆਮੀਨ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਬਾਗ ਆ। पहले आदम को मौत आई, दूसरे आदम को क्या है जी? जीवन आया। हालेलुया। दो आदमी दो ही भाग गया। पहले आदम को मौत आई आ, दूसरे आदम को जीवन आया। तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जी ने जो आदमी को बनाया और सब तो पहले आदमी को जिहड़ा कि सारे लोगों का जो बाप अखवाउंदा आ, बाबे आदम ने बनाया, अम्मा हवा ने बनाया। जो असीं उत्पत्ति किताब दे विच 2 बाब की 7 दे विच देखदे आ तां बाणी च लिखिया यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं अपने हत्थां दे नाल किस तरह बनाया जी? अपने हत्थां दे नाल। हजे नहीं बोलते और मैं कहना जिन्ना चिर असीं मूँह चों नहीं बोलते नहीं याद आउणा। जो तुसीं मूँह चों बोलोगे ना फिर याद आएगा। स्कूल च बच्चे पढ़ते ना, मास्टर ने कहते पढ़ी जा, बोल बोल के पढ़ लो, अपने आप को सुनाई जा, अपने आप नहीं सुनाई जा, रिपीट करी जा। वो पढ़ी जाता भावें प्रस्ताव पढ़ रहा, भावें कोई वो पाठ पढ़ रहा और लागे कोई नहीं आता, अपने आप नहीं सुनाई जाता या तो जो बार बार पढ़ी जाता समझाई जाता, अपने आप को सिखाई जाता या तो दूसरे तीसरे दिन जाके किताब साइड से रख देता, कहता मास्टर जी पढ़ा जानी ना कर, देखो मैं किताब दे नहीं देता। उन्हें अपने आप को सुना दिता या अपने आप ने सुना दिता या वो अपने आप का सुनिया ही हुण बोली जाता है। हालेलुया। तो उत्पत्ति किताब 2 बाब की 7 अध्याय विच पढ़ांगे की लिखिया यहोवा परमेश्वर ने मनुख को जमीन की मिट्टी तो रचया। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं किथों रचया? बोलिया करो किथों रचया? जेड़ा नहीं ना बोलेगा वधिया गल नहीं है। सारा ने बोलना, जो बोलने ने क्या कहता बोलिया करो, जो सुनने ने क्या जाता सुनिया करो, तो जो अखां बंद करने भी क्या जाता अखां बंद करिया करो। क्योंकि परमेश्वर जी का वचन भी दसदा कि हर चीज़ का एक समा हुंदा है। तो बोलो परमेश्वर जी ने आदमी नूं जमीन की मिट्टी तो बनाया। मैं तुहानूं अज कहानियां दे विच समझावांगा भी तुहानूं चेता रह जाए। तुहानूं नाल नाल ना मैं वधिया तरीके परमेश्वर ने आदमी को बनाया, वधिया हत्थां नाल अपने मूँह सिर सारा कुछ वाल बनाया, बाहां बनाइया और वधिया कंन बनाया, शायद किस तरीके नाल किदां किदां दा डिजाइन बनाया। हुण समझ आ रहे ना, सुन के तो नहीं आ रहा, देख के तो आ रहा। हालेलुया। मैनूं पता जो फिल्मां देखदे ना फिल्मां याद रह जांदियां ने। बापू बुढ़ा हो जाए फिर भी कहता मैं ऐस सन दे विच ना शोले फिल्म देखी सी, उन्होंने अजे भी याद है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा ने मिट्टी ली, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬਣਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਨੌ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਗੜ ਫਿਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ बाबे आदमी ने बना के रख दिता। हुण की होया? शैतान आ गया। शैतान ने आन के अम्मा हवा ने नाल गल कीती, भाई की तुसी सारे फलों को खांदे हो? कहंदी हाँ असीं खांदे आ, पर परमेश्वर ने आख्या जिहड़ा मेरे वाल देखेगा उहनूं याद रहेगा, जिहड़ा इधर उधर तकेगा जिहड़ा थल्ले देखेगा उहनूं याद नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अपनी सारी उम्र दे विच पास्टर दे वाल ध्यान रखदा रहा। इत्थों तक तो मैं एक बार गवाही भी दी सी पास्टर जी जो मैं बच्चों को सुनता है ना तो मैं इस तरीके के नाल तुहाडे वाल इस तरह देखदा रहिंदा आ तो मैनूं समझ आंदा रहिंदा आ। जे किते मेरे अखां दा ध्यान खुंझ जावे तो इस तरह हुंदा जिवें तार बल्ब दे नाल पिछे हो गई ते बल्ब बुझ। और पास्टर जी बड़े खुश होए भाई इसे तरीके नाल वचन हुंदा आ, इसे तरीके दे नाल वचन साडे दिमाग दे विच उतरदा आ और उतर के साडी बॉडी दे विच जा के फिर असीं उस नूं रिसीव कर लैंदे आ। तो जो वचन सुनते ना सिद्धा ध्यान होना चाहिए, इधर उधर ना देखा करिए। तो यहोवा परमेश्वर ने पहले आदमी को पहले बाग में रखा
अम्मा हवा ने रखिया, शैतान आ गया, आन के उन्हें पूछिया कि बाग के सारे फल खाने हो? परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुसी बाग के फलों के विचों एक फल तो मैं तुहानू मना कर दिंदा हां। जिहड़ा भले ते बुरे दी पहचान का वृक्ष है, जिस दिन तुसी खाओगे जरूर मारे। तो उसने शैतान को क्या किया? परमेश्वर ने आख्या एक फल तुसी नहीं खाना, इस तरह ना होवे तो जिस दिन तुसी खाओ तो मरना जाओ। वचन भुल गया। और बेटी प्रिया ने भी उन्हें दसिया सी, अजूब ने एक वचन याद सी, परमेश्वर ने कहा ना मैं तेनों कदी छड्डांगा ते ना मैं तेनों कदी त्यागांगा। वो अपने उस वचन ते बनया रहा। अम्मा हवा वचन को भुल गई। शैतान ने क्या बस गल बन गई, इन्हू तो वचन ही नहीं याद। शैतान तुहाडे कोल आउंदा, मेरे कोल आउंदा, आन के चेक करदा है इहदे कोल किन्ना वचन आ, पिछले हफ्ते की वचन सुनिया ने, ध्यान नाल सुनियो। साडा नुकसान क्यों हो रहा, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ क्यों नहीं हो रहे? साड़ी जिहड़ी वो परेशानी आ, जिहड़ा साडे उत्ते बोझ बनिया पिया, परमेश्वर कहने थके भारे दबे मेरे को मैं तुहानू आराम देवांगा। मैं परमेश्वर के कोल जांदा भी हाँ, जानी भी हाँ, आराम क्यों नहीं मिल रहा? तो अज गौर करिए क्यों नहीं मिल रहा। अम्मा हवा वचन भुल गई, शैतान के चक्कर च फस गई। उन्हें कहा नहीं तुसी नहीं मरोगे, जिस दिन तुसी खाओगे परमेश्वर वर्गे बनना। पर परमेश्वर ने तो पहले आदमी को अपने वर्गा बनाया। परमेश्वर ने तो पहले आदमी को अपने वर्गा की किया जी। हुण की लोड़ पै गई सी दोबारा परमेश्वर वर्गी बनती? उन्होंने वचन भुल चुकिया सीगा। शैतान ने कहा नहीं नहीं तुसी मरोगे नहीं, तुसी तो रब वर्गे बन जाओगे। अज असीं वचन भुल जाने आ। मैं 2 ऐतवार की इबादत के विच एक ही विषय के उत्ते मैसेज दिता सी, साडी जीव के कंट्रोल में ही आ सारा कुछ, साडी जीव के वस में ही आ सारा कुछ, साडी जीव के वस में ही आ मौत, साडी जीव के वस में है जीवन। सानू भुल गया। शैतान ने आण के तुहाडे नाल कईयां नाल पंगे लए होणगे, शैतान ने तुहाडे नाल कईयां नाल आण के पंगे लए होणगे। तुहानू वचन भुल गया, शैतान ने अपना काम कर लिया। हालेलुया। अक्सर मैं एक ऐत दसदा हूं, वो अपना वचन घट के चंगिया करता तो आने वाली तबाही तो आने वाली तबाही साडे ते कोई बुरी आने वाली हुंदी आ। परमेश्वर पहले तो सानू सचेत कर दिंदे आ, परमेश्वर पहले तो सानू सचेत कर दिंदे आ भाई तू अपने आप दे विच सचेत हो जा, तू अपने आप दे विच होशियार हो जा। तो असीं वचन नूं सुनदे आ, वचन नूं लैंदे आ और वचन नूं लैके असीं पूरा हफ्ता अपने सामने रखदे आ। इसे वचन दे नाल अज मेरी किते ना किते शैतान दे नाल जंग जरूर होनी आ, जरूर होनी आ। और जो सानू वचन याद आ तो सानू अगे कोई ना कोई किते ना किते आण के प्लॉट मिल जाता है। जे तो सानू वचन याद आ फिर सानू पता लग जाता भाई मेरा विरोध चल रहा है, असीं उतों कन्नी खिसका जाते हैं। यीशु मसीह जी का विरोध हो रहा सीगा, यीशु मसीह ने बदे बदी फड़ के बादशाह बनाने लगे, यीशु मसीह ने कन्नी खिसकाई ते चले गए। हालेलुया। तो असीं बचाव अपना करना आ, साडी जीव के कंट्रोल में आ। पर अज असीं देख रहे हैं पहला आदम बना के पहले बाग में रखिया, शैतान ने कहा तुसीं नहीं मरोगे। हुण अम्मा हवा ने गुनाह कर लिया, उस फल नूं तोड़ के खा लिया और उसका स्वामी बाग दे विच शायद पानी लाउण वास्ते गोडी करन वास्ते गया सी। जदों आया उन्होंने कहा भी तुसीं इस फल नूं खा लिओ। इदां तो नहीं मन्निया होना छेती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप से बनया होया, एडी छेती नहीं मन्निया होएगा। उन्होंने क्या होना है स्वामी जी, हे मेरे पति परमेश्वर, हे मेरे पति जी, मेरे स्वामी जी इनू खाओ। वो कहता नहीं 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 तू हुक्म तोड़ दिता या मैं नहीं खावांगा। वो कहते नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता तुसीं खाओ। तो बार बार कहण दे नाल बार बार कहण दे नाल उसनूं अपने प्रभाव विच लिआंदा। देखो मैं तुहाडे वास्ते किन्ना वधिया बना के रखिया नूं, मैं तुहाडे वास्ते चीर के रखिया नूं, इस फ्रूट नूं मैं तुहाडे वास्ते सवार के रखिया, आ कीता वो कीता फलाण कीता ढमकाण कीता। उन्हें कहा जे तू इन्ने प्यार दे नाल मैनूं प्यार कीता ते मैनूं खाना ही चाहीदा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने खा दिया। जो असीं उत्पत्ति 3 बाब 6 ਤੋਂ 7 पढ़ते हैं तो जो उन्होंने फल खा लिया उस टाइम अपने आप को भी देख रहा नगन, अपने आप को होर व्यवस्था में देख रहा, होर स्वरूप में देख रहा। उत्पत्ति 3 बाब 6 ਤੇ 7 कोई ना पढ़ांगे। जद इस्त्री ने देखा कि उस रुख का फल खाण लई चंगा है अते अखीं नूं भाउंदा है अते उस फल का ਉਹ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਤਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਾਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੜਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਦਰੀ ਬੰਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਲਾ। ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਬੀ, ਬਾਕੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਾਰੀ ਨਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਚਾਬੀ ਆ, ਵਾਹ ਚਾਬੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਦਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਗੁਨਾਹ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਿਆ, ਫਲਾਣ ਧਮਕਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਤਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਬੀ ਫੜ ਲਈ, ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦੀ ਮਜੇ ਨਾਲ ਬੁਰਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਬੈਠ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਪਹਿਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਦੇਖਣਾ ਦੂਸਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26 ਬਾਬ ਦੀ 42 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਭੇਜਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਅਤੇ 26 ਦੀ 42 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੱਤੀ 26 ਦੀ 42 ਪੇਜ ਨਾ ਪੜੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬਤਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਿੰਘਪੁਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ।
तू इतने खड़ा हो जा पर मुंह करना और बामा अपनी उधर मुंह करना कंध वाल मुंह करना बामा इस तरीके जिस तरह क्रॉस बनी दी है ना स्लीव बनी दी है इस तरह स्लीव बन जाए हालेलुया ध्यान नाल देखी जाए हुण यसू मसीह गतसमनी बाग दे विच ने कहंदे परमेश्वर जे प्यादा मेरे तो नहीं टल सकता तेरी मर्जी पूरी होवे ऐ यसू मसीह जी बनाता सी चलो मसीह जी अंदर प्रभु जी ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾ ਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਾ ਨਾ ਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तू परमेश्वर वर्गा बन जाएगा इनू परमेश्वर ने कहा तू सलीब का मौत का प्यादा चकना इनू शैतान आन के कहता नहीं तू नहीं चकना तू रहन दे प्रार्थना की गई मत्ती 26:42 हे परमेश्वर जे प्यादा मेरे पीन तो नहीं टालता जे मेरी तुहाडी मर्जी आ नहीं इस तो सरदा तब तुहाडी मर्जी पूरी होनी इस आदमी ने कहा तुहाडी मर्जी पूरी होनी चाहिए इस आदमी ने कहा मेरी औरत की या मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए क्यों क्योंकि ये आदम जरा सी परमेश्वर का शब्द आ दूसरा आदम परमेश्वर का शब्द आ थोड़े समय थले कर थक जाएगा जो इतना बोला खड़ा रहते हैं हालेलुया हुण दूसरा आदम परमेश्वर का शब्द आ जूना 1 की 1 दसेगा आदम शब्द सी शब्द परमेश्वर के संग ही शब्द ही परमेश्वर सी तो शब्द ही देहधारी होकर साडे विच आ गया इन्हें क्या नहीं परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे इनू स्लीप पे चढ़ेगा थोड़ा जा के हुण तू स्लीप बन जा हां तू इधर नहीं मुंह कर देना बन बस ए स्लीप पे चढ़ता शैतान फिर सामने आया इत्थे आ भाई थल्ले आ जा थल्ले उतरिया तेन परमेश्वर मान लांगे परमेश्वर कहता तेन स्लीप पे बहुत लैनी पैनी है तेन मरना पैना है शैतान नूं कहंदा छेती आ जा तेन परमेश्वर मान लांगे तेन रब मान लवांगे छेती आ जा और इनू कहंदे सी तू खा ला हालेलुया समझ आ रहा ना शैतान बार बार कह रहा थल्ले आ जा इन्हें क्या पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोलिया सब कुछ पूरा होया तो हम थले कर ली ते जान दे दी इत्थे रह भाई 2 मिनट थले रख तू तो ध्यान नाल देख लो शैतान पहले कहता थले आ जा उन्हें क्यों नहीं मर गया शैतान गुड्डियां मारदा भंगड़े पाउंदा भज गया थले पताल में चढ़ गया कुंजियां कोल ने उस तो पहले कुंजियां दे कोल सीगियां मत्ती 16 बाब दे विच जदों ਅਸੀਂ पढ़दे सीगे मत्ती 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि शैतान ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏ परमेश्वर ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਦੋ ਮਾਰਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ मर गए इसलिए होते जान दे देती और शैतान ने खुशी मनाई तो चलो मर गया चलो पताल चल गया तू थले चले गया उत्ते बैठ जा वो जाके लुड़ियां पाई जाता उन्हें ये नहीं पता यीशु मसीह पताल च आ गया 3 रात 3 दिन जो प्रभु यीशु मसीह जी की मौत के समय दे विच यीशु मसीह जी का आत्मा पताल दे विच थले गया अफसियां दी पत्री दे विच जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं 4 बाब दी 10 आयत दे विच तां उत्ते लिखिया ਜਿਹੜਾ थले उतरिया और आकाशां उत्ते भी ओही चढ़िया पताल दे विच वो बैठ गया और यीशु मसीह का आत्मा पताल के विच चला गया तो पढ़ना शब्द अपना लोग नवा कोई जना और पढ़ेगा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਭਾਈ ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਪਤਾਲ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਆ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਗਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਲੈਣੀ ਆ
ਚੱਲ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਣੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੱਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਭੂਤਾਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਆ। ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 18 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਚੱਕ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਬਈ, ਓਏ ਚਾਬੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 18 ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੱਤੀ 4 ਦੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਬੀ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਦਿਖਾਈ, ਦੇ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੋਦੀ ਸੀ ਨਾ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਦਾ ਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੱਤੀ 16 ਦੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਤੀ 16 ਦੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਜੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਦਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਪੱਸਲ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਵੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ 16 ਦੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਂਭ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝੱਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਬਦਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਉਡਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਆ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ, ਸਰਬ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰੀਏ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਫੜਾ ਚਾਬੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਚਾਬੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਭ। ਲੂਕਾ 10 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਈ, ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਜੀ ਕੱਲਾ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਸੱਤ ਲਾਂਗੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਲੂਕਾ 10 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਰਾ ਪੜੀਏ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸਰਵਦਾਰੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
परमेश्वर के कोलों बरकतां पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जी ने साडी जुबान नूं खोल दिता है। चलो पतरस जी तुसीं बैठ जाओ थल्ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है प्रकाश की पोथी 3:7 दे विच प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं जिस किसी नूं खोल दिंदा नूं कोई बंद कर, जिन्हों मैं बंद कर दिंदा नूं कोई खोल। परमेश्वर ने मेरी ते तुहाडी जुबान नूं खोलिया जाया। परमेश्वर ने मैनूं ते तुहानूं चाबी फिर तो दे दित्ती आ, जिहड़ी चाबी साडे कोलों खुस गई सी, जिहड़ा अधिकार साडे कोलों खोया गया सीगा, ਉਹ ਚਾਬੀ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर जी ने फिर तो वापस दे दित्ती आ। ਉਹ ਚਾਬੀ है साडी जीभ। ਅਸੀਂ जीभ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੂਕਾ 19:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੂਕਾ 10:19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦੀ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो तुम कोई अपने घर के कोई काम दसते हो अपनी औरत को या अपने बच्चों को, तो बोल के दसते हो, बोल के दस दो। तो परमेश्वर जी भी यही कहते हैं कि मैं तेन अधिकार देता, तू बोल हम तू बोल, यीशु के नाम में तू बोल, तेन चाबी मिल चुकी आ। जो कोई मंत्री बनते हैं, वो कोई अधिकार बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो बोल के दसते हैं। हालेलुया। अपने बोल लिया भाई आप कानून अपना पास होना चाहिए, तो कानून बोलिया गया। हम परमेश्वर जी ने सानू अधिकार दे दिता है। परमेश्वर जी ने आख्या भी जो मैं खोल दिता उन्होंने कोई बंद नहीं कर सकता। अज परमेश्वर जी ने साडी सारियां दी जीव नूं खोल दिता है। किन्ना दी जिन्हां ने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया था। कई बार असीं तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेंदे। असीं कहंदे परमेश्वर तू मेरी आवाज़ नूं सुनता क्यों नहीं, मैं तो इन्नी भगती कर रहा हाँ, मैं तो इन्ने समय तो चर्च के नाल जुड़िया दा हाँ, और मैं ऐ कर रहा, मैं वो कर रहा, मैं तेरे नाम देते फास्टिंग कर रहा, मैं तेरे नाम देते रात दिन दुआवां कर रहे हैं। तो परमेश्वर जी का वचन दसदा है भाई जो असीं परमेश्वर के धीआं ते पुत्र बन जाते हैं। परमेश्वर जी ने चाबी किहनूं दित्ती सी? अपने चेले नूं। चेले नूं दित्ती सी ना, किसी दूजे तीजे नूं नहीं दित्ती, चेले नूं दित्ती। असीं पहले आदम के स्वरूप विच आ, उहदे च मौत आ। जो असी अपनी मां के गर्भ तो पैदा होंगे हैं, ध्यान नाल सुनियो, जो असी अपनी मां के गर्भ तो पैदा हो गए असी पहले आदमी के स्वरूप उत्ते आ गए। हुण जो असी दूसरे आदमी के स्वरूप नूं लैंदे आ, जिस तरह कि यीशु मसीह जी ने उस आदमी नूं जिहड़ा नेरे विचों मिलण वास्ते आया सीगा, उन्होंने कहा भी जिन्ना चिर तू जल ते आत्मा तो पैदा नहीं होंदा, तू परमेश्वर के राज नूं देख नहीं देख सकता। तो उन्हां चिर सानूं अधिकार नहीं मिलिया। बेशक असीं जिन्नी मर्जी दुआ करी जाइए, अपने आप की दुआ करिए, मैं अपने बॉडी के उत्ते, अपने शरीर के उत्ते परमेश्वर जी का आत्मा रिलीज कर दिंदा आ, मैं परमेश्वर का वचन रिलीज कर दिंदा आ। शैतान नची जांदा लग कहंदा पाई जा रौला, तेरे ते असर तो होना नहीं गा, जो मर्जी करी जा। हालेलुया। शैतान लग नची जाता आ, कहता जो मर्जी करी जा, तेनों वचन ही नहीं याद। वचन तो कहना पहले तौबा करो, निचा करो, बपतिस्मा लवो, जिहड़ा नीचा करके बपतिस्मा दे वही बचाया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जी ने आख्या कि जिसनों मैं खोल दिंदा उन्होंने कोई बंद है। कहते असीं देखना मैं खुद चुकिया, मेरे 15 तो मैं खुद चुके हैं। जी पहली मेरी जिंदगी सी, मैं उस जिंदगी चो आजाद हो चुके हैं कि जब मैं अजे भी उस गुलामी में फसिया था हाँ। अज भी मेरा पुराना सुभाव चल रहा, पुरानियां गल्लां चल रही ने, तो कभी भी साडा अधिकार साडे कहने के मुताबिक काम नहीं करेगा। पर यीशु मसीह जी ने अपने चेलियां नूं जो चाबी दी है हुण साडे कोल सारियां दे कोल आ। और परमेश्वर जी ने जिन्हां लोकां ने नवा जीवन पाया आ उन्हां नूं वो अधिकार दे दिता आ, क्योंकि परमेश्वर जी ने यूहन्ना 3:16 दे विच दस्सिया कि मैं संसार दे नाल इन्ना प्यार कीता आ, इन्ना प्यार कीता आ कि मैं अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता आ। हालेलुया। और यूहन्ना दे विच जो असीं 10:10 पढ़ते हैं तो देखा चोर इसलिए नहीं आता कि सानू जीवन देवे, चोर इसलिए आता है भाई वड्डे टुके ते पहले लिखा चरावे ते वड्डे टुके ते नाश करे। शैतान पहले चरांदा है। यूहन्ना दी इंजील दे विच 10:10 कोई नहीं पड़ेगा। चोर चोरी करना, मारन अते नाश करन नहीं आउंदा है। थोड़ा इत्ते गौर करांगे। चोर चोरी करना, पहले चोरी करदा, फिर नाश करदा ते फिर मारता है।
शैतान ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। शैतान ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर का वचन आता चोर इस करके आंदा भाई मैं चोरी करा, नाश करा, वड्डा मारा तो टुका, पर मैं इसलिए आया कि तुहानू जीवन मिले, सगों चोखा जीवन मिले। परमेश्वर के प्यारे हो, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। तो जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 16 ਬਾਬ ਦੀ 3 ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਬਾਬ 16 ਵਚਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵਾਧਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਗਮੀ ਆ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਗ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ 9 ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਜੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਨਿਰਮਾਈ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਸੰਜਮ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੀ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ,
ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਨਰਮਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਸੰਜਮ। 9 ਫਲ ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰੂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਕਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ 9 ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਹਨਾ 3:20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੋਬਾ ਹੀ ਤੋਬਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼। ਤੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸਕੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਕੀਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਧੋਖੇ, ਦਿਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਸਾਬਣ ਵਰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ
ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਗਲਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਖੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।